بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ زیادہ برف کا استعمال معدے کو کمزور کرتا ہے۔ بند گوبھی کے پتے سلاد میں ملا کر چبانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگائیں، اس سے بال کبھی خشک نہیں ہوتے۔ انڈے کی سفیدی دہی میں ملا کر بالوں میں لگا لیں، بالوں کا روکھا پن اور خشکی دور ہو جائے گی۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ رات کے وقت چاکلیٹ یا مٹھائی کھاؤ تو اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کے خطرات بھی ہوں گے۔ رات میں میٹھا کھانے سے پرہیز کریں اور پانی کا بھی استعمال کم کریں۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے؟ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے دوپہر کے وقت مٹھی بھر چنے کھایا کریں، اس سے آپ کا کولیسٹرول نارمل رہے گا اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بھاری پن اور بدہضمی جیسے مسئلے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد ضرور کھا لیا کریں۔ صبح نہار منہ انار کا جوس پی لو، ایک ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ بھورے رنگ کا پخانہ آئے تو جان لو کہ آپ کا کھانا اچھی طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر آپ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، شکریہ۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ اگر آپ سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم دل پاکیزہ، اور جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم بیمار اور دل سخت ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور انسان جلدی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد بڑھتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ کھیرے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے جو نظام ہضم کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اندر کی صفائی کرنے والا کہا گیا ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل جائیں، اس سے ہچکی بند ہو جائے گی۔ اسپغول روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ اگر آپ اسپغول کا استعمال کریں گے تو آپ پیٹ کی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ پیاز کھانے سے خون پتلا رہے گا۔ خود پر موٹاپا مت آنے دیں، کم از کم روزانہ 4 میل پیدل چلیں۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو موٹا کر کے رکھ دیتی ہیں: چبائے بغیر کھانا کو نگل جانا، کھانے کے بعد پانی نہ پینا، چہل قدمی نہ کرنا، کھانے کے بعد فوراً سو جانا، گرم پانی اور گرین ٹی کا استعمال نہ کرنا۔ اگر آپ کھانے کے بعد فوراً سو جاتے ہو تو آپ کا پیٹ اور جسم غبارے کی طرح پھول جائے گا۔ دمہ کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ کیلا گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہوتا ہے۔ جو رات کو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، تو اس سے آپ کے گردے ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ اگر آپ گردے میں پتھری ہے تو بھی اس سے خارج ہو جائے گی، لیکن رات کے وقت زیادہ پانی پینا منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ رات کو زیادہ پانی پی کر سوتے ہیں تو اس سے آپ کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ شہد زبان کے نیچے رکھ دیں تو دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی جاؤ۔
आलू बुखारा खाने से मैदे की जलन ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा खाने वाला हमेशा बंदा सुस्त रहता है। ज़्यादा खाने से दिमाग कमज़ोर होता है और उम्र कम होती है। इसलिए कम खाना खाएं। कम खाने में सेहत होती है। दुनिया उन लोगों की वजह से तबाह नहीं होती जो बुरा करते हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से तबाह होती है जो सब कुछ देखते हुए खामोश रहते हैं। घर से नहूसत ख़त्म करनी है तो सूरज गुरूब होने के बाद एक अगरबत्ती घर में जला दो। घर में नहूसत कभी नहीं आएगी। सौंफ का पाउडर दिन में 1 मरतबा नीम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच लें। इससे आँखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। सौंफ का पाउडर इस्तेमाल करने से लटका हुआ पेट भी अंदर चला जाता है। मीठे चावलों में कलौंजी डालकर खाने से बदन में ताकत आ जाती है। गले में खराश को दूर करना है तो ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल की अमराज, नज़र की कमज़ोरी, जिगर की खराबी और गुर्दों की बीमारी का बाइस भी बनती है। आँखों में जलन होने लगे तो जान लो कि बीनाई कमज़ोर होने लगी है। इसके लिए रात को अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। सोने से पहले अर्के गुलाब अपनी आँखों में स्प्रे कर लें। दिल उदास हो तो किसी यतीम या मजबूर बंदे की माली मदद कर दो, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। पेट की गैस को ख़त्म करना है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी। गरम खाने के साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए बहुत नुकसानदा होता है। धूप में निकलने की वजह से रंग सांवला पड़ जाए तो अंगूर का थोड़ा सा रस लेकर चेहरे पर लगाएं। जब रस खुश्क हो जाए तो चेहरे को धो लें। इससे धूप के असरात ख़त्म हो जाएंगे और रंगत निखर जाएगी। धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जिल्द धूप से महफूज रहे। आलू कम से कम इस्तेमाल करो क्योंकि ये बादी होते हैं। ये मोटापे का बाइस भी बनते हैं। दही खाने से जिल्द तरोताज़ा हो जाती है। खजूर के साथ दही खा लें। बार बार पेशाब आने का मसला ज़िंदगी भर नहीं होगा। नज़र तेज़ हो जाएगी। हड्डियों को ताकत मिलेगी। खाना खाते हुए अगर भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। बात जब तुम्हारी इज़्ज़ती नफ्स तक पहुंच जाए तो कितना ही गहरा ताल्लुक़ हो, ठोकर मार देनी चाहिए। सबसे पहले इज़्ज़त, ताल्लुक़ तो और भी बन जाते हैं। 1 लीमू के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर मिक्स कर लें। फिर इसको अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। चेहरे के दाग, धब्बे और निशानात ख़त्म हो जाएंगे और आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा। अगर आपके चेहरे पर दाग हैं तो आप लीमू का रस मसल कर सो जाएं। सुबह तक दाग हल्के हो जाएंगे। जिन लोगों को गुर्दों का मसला हो वो लोग टमाटर का इस्तेमाल ना करें। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल सीने में जलन का बाइस बनता है। याद रखें, अखरोट खाने वाले लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहता है। बंद गोभी के पत्ते खाने से मोटापा बहुत जल्दी कम होता है। जो बंदा काला नमक चख लेता है उसको ज़िंदगी भर कोई बड़ी बीमारी नहीं घेर सकेगी। अगर आपको उल्टी आती है या सर चकराते हैं तो पानी में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पी लो। चक्कर आना बंद हो जाएंगे और इससे उल्टियाँ भी रुक जाती हैं। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। ना जाने कौन सी शोहरत पर इंसान को नाज है। इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। गुलाब का गुलकंद खाने से यादाश्त बढ़ती है और मुंह से छाले ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके मुंह में छाले बन जाएं तो आप सूखा धनिया चूस लें, छाले उससे भी ठीक हो जाते हैं। अगर आप अपने पेट को अंदर करना चाहते हैं तो आप सौंफ का कहवा बनाकर पी लें या फिर सौंफ वाली चाय का इस्तेमाल किया करें। इससे लटका हुआ पेट बहुत जल्दी अंदर चला जाता है।
پیارے ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔